सेवा करके इंसान कित्थे तक पहुँच सकता है, किन्नी कु ताकत ते किन्नी कु अवस्था प्राप्त कर सकता है। ऐसी अवस्था के मालक जो बने, जिन्हों ने सेवा करके आप ही अपने मुर्शद का रूप हो गए, वो सन धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, जिन्हों की बरसी मनाने वास्ते साध संगत जी आप जी इत्थे एकत्र होए हो। जिन्हों के जीवन तो सेवा की कठिन घालना करन दी प्रेरणा मिलती है जिग्यासू नूं, ते सेवा द्वारा अपने मुर्शद विच किस तरह एकमिक हो जाना है। बस यही जीवन है बाबा ईश्वर सिंह जी का, जिन्हां दी बरसी अज सारा संसार मना रहा है। साध संगत जी आओ उन्हां दे जीवन बारे कुछ जानकारी आप जी नाल साझी करिए, ते आप जी सारे मन बिरतियां नूं एकागर करो ते गुरु चरनां नाल जोड़ो ते प्यार नाल जपना करो जी। सतनाम सतनाम सतनाम। गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी, जिन्हां दा जन्म पिंड झोरना विच 1916 ईस्वी नूं होया। 13 चेत्र 1916 ईस्वी नूं झोरना पिंड, जो कि लुधियाना जिले विच है, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना विच है, उत्थे बाबा जी का जन्म होया। इन्हां दे पिता जी का नाम बग्गा सिंह सी, जो कि खेतीबाड़ी करन वाले किसान सन। इन्हां दी माता का नाम प्रताप कौर सी। 4 इन्हां दे भरा सन बाबा जी दे, ते 2 सन भैणां, ते सारा परिवार बहुत श्रद्धा प्रेम रखन वाला सी। गुरु ते महापुरुषों नूं भी मनन वाले सन, संत सेवी सन, ते अपनी घाल कमाई करके गुजारा करते सन। साध संगत जी ते गुरसिੱਖੀ अनुसार जीवन बतीत करन वाले सन। ते बाबा जी का जो नाम घर वाले ने रखिया वो सी इंदर सिंह। इंदर सिंह नाम रखिया बाबा जी का। ते इंदर सिंह भी जो बचपन तो ही बाबा जी बहुत मेहनती सन। जदों 5 साल के बाबा जी होए, ते नाल दे पिंड इन्हां नूं पढ़न लई भेजिया, ते बाबा जी केवल पढ़न में ज़्यादा रुचि बाबा जी ने नहीं दिखाई। केवल 2 कुछ जमातां बाबा जी ने पास कीतियां। कहंदे ने फिर इन्हां दी रुचि नहीं, फिर घरे ही रह के काम करन लगे पिता नाल। पर फिर भी पिंड दे एक बजुर्ग कोलों इन्हां ने पंजाबी सीखी। पंजाबी बहुत अच्छी सीख लई इन्हां ने, ते ये जी पिता जी दे नाल काम करवाण लगे। ते इन्हां दे पिंड भी जदों संगत, इन्हां दे पिंड दी संगत भी बाबा नंद सिंह जी कोल जाया करदी सी। ते बाबा जी नंद सिंह जी कोल जाके एक दिन इन्हां दी पिंड दे संगत ने बेनती कीती, ते कहिंदे ने 1926 विच बाबा जी पहली बार इन्हां दे पिंड आए। ते उस तो बाद फिर दोबारा संगत की बेनती, ते 1929 विच आए। 1926 जब बाबा जी आए, कुछ दीवान लाए तो चले गए। पर कहते ने बाबा जी ने उस टाइम दर्शन नहीं होए बाबा नंद सिंह जी के। जो दोबारा 1929 विच बाबा जी फिर आए, तो जिहड़े दीवान लगे वो इन्हां बाबा ईश्वर सिंह जी के खेतों के नाल ही लगे, बाबा बग्गा सिंह जी के खेतों के नाल। तो उस टाइम कहते खेतों में खरबूजे बीजे सन, तो खरबूजियां की राखी लई रात नूं बाबा जी अपने चचेरे भरा नाल खेतों में ही रहिंदे सन, उत्थे ही आराम करते सन। तो उत्तों फिर बाबा जी ने जाके 5 खरबूजे ले,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਿਲ ਪਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖਰਬੂਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਨਾਨਕਸਰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡੇ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਭੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ, ਮੰਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ, ਉੱਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ, ਸਬਜ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹਿਣੀ। ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਪਾਲਣਾ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਨਾ ਰਹਿਣੀ, ਚਾਹੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਧੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਰਾਤ ਵੇਖਣਾ, ਉੱਭੀ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਇੰਨੀ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੜ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖਾਂ ਵੀ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਏਸੀ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੇੜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਮਚਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਪੱਖਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ।
ਤੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ, ਇੰਨੀ ਕਠਿਨ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੜ ਜਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕਦਮ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਨ ਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਭ ਬੁੱਝ ਗਏ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਲਓ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਲ ਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਸ ਕੀ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ। ਅਤੇ ਪਰ 1943 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੱਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਬਿਤਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਝੋਰਣਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਆਜ਼ ਆਈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾ ਗਏ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਹਾਲੀ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੂਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਕੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੁਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਗਭਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਣੇ। ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘਾਲੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਛਕਾਈ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ
बाबा जी ने अमृत छकाया। इन्हां चीज़ों की गिणती मिलती नहीं है कि अंदाजे के अनुसार लगभग इतने तो वध प्राणियों को अमृत छका के गुरु गोबिंद सिंह के बेड़े बिठाया, सिੱਖੀ नाल जोड़िया। तो बाबा जी ने बहुत ही प्रचार सिੱਖੀ का किया। तो बाबा जी नूं फिर बाबा जी के अगे सेवादार भी बड़े हुए, बहुत ही तरक्कियां नानकसर संस्था नूं भी मिलियां। तो इस तरह बाबा जी ने अपना पूरा जीवन बिता के साध संगत जी 7 अक्तूबर 21 अस्सू 1963 विच बाबा जी ने अपना शरीर छोड़िया। तो हरि के पतन फिर बाबा जी का शरीर का जल प्रवाह किया गया। संगतां नूं बहुत उदासियां होईयां। तो अगे की सेवा हुण नानकसर कई महापुरख कर रहे ने। एक स्थान बाबा जी का जो भाई की समाध है, जिथों शुरुआत की धन धन बाबा गुरुदेव जी ने। संगतां कहंदियां कि अगे की सेवा बाबा गुरुदेव जी नूं दे गए। तो इस तरह नानकसर तो दूजे महापुरुष हैं जो वो सेवा करते हैं। बाबा जी नूं पहले ही हुक्म करता सी। तो उत्थे जदों बाबा जी समाध पाई गए संत संगतां नूं ने बेनती की कि बाबा जी इत्थे ठाठ बनाओ। बाबा जी ने कहा जगह दिओ। उत्थे संगतां ने फिर जगह दी। तो बाबा जी ने कहा इट्टां लियाओ। फिर इट्टां भी रखवाइयां। तो फिर बाबा जी ने बचन किया हुण अगले जामे में आके इत्थे ठाठ जरूर बनावांगे, इट्टां पई रहणगे। तो फिर बाबा जी जदों सेवा बाबा गुरुदेव जी नूं दे गए, तो बाबा जी आप जदों पाणा वरताया, तो उस तो बाद बाबा गुरुदेव जी फिर आप भाई की समाध आए। सब तो पहला उत्थों ठाठ जो बाबा जी इट्टा रखवा गए सन, जगह लै गए सन, उत्थे ठाठ बना के इन्होंने शुरुआत की। तो अज बहुत ही गुरुद्वारे नानकसर के जो प्रचार हो रहा है, मिठा तो वध प्रचार गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा किस तरह करनी है, खासकर उत्थों की सेध ली जा सकती है, उत्थों सिक्ख्या जा सकता है। सो बाबा ईश्वर सिंह जी का सो सारा जीवन एक कठिन घालना सेवा दी सेवा करके आप अपने मुर्शद में दा रूप हो गए। तो फिर अकाल पुरख विच एकमक हो गए। पवने माए पवन समाया, ज्योति मैं जोत रल जाया। तो फिर उन्हां दी जोत अज दे दिन जो अज 21 अस्सू का दिन है साध संगत जी, ये दिहाड़ा नानकसर विखे वड्डे नानकसर जगराम विखे अज दे दिन पाठां दे भोग पैने हैं। तो जो 25 दिनां वाले तुक तुक वाले पाठ जो कि साध संगत जी रखे गए हैं भाई की समाध विखे, उत्थे 8 तरीक नूं भोग पैने हैं। तो शाम नूं रैन सभाई कीर्तन है। संगतां देश विदेश तो आके लाहा लैंदियां साध संगत जी। सो ऐसा जीवन सी प्यारे धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी का दास पासों उन्होंने जीवन वृतांत सुनाते हुए जो कोई भुल हो गई है तो गुरु साहब तो गुरु की संगत बख्शण योग है। बाबा जी का जीवन तो साखियां लमेरियां साध संगत जी कि वो कभी समा बने तो आपनूं विच सुणांदे रहांगे। बहुत सेध मिलती है उस तो जीवन जीण की। सारा जीवन बाबा जी को आके किसी ने जिन्हां कोल जो भी घाट होया करदे सी, किसी कोल पुत्तर नहीं, किसी कोल खाण नूं कोई नहीं, जो गरीब है जिस तरह की भी घाट सी, संगतां आके अपनी इच्छावां पूरियां करदियां रहियां। सब दियां झोलियां भरियां बाबा ईश्वर सिंह जी ने। तो फिर जदों दरगाह नूं गए तो संगतां ने बहुत वैराग किया साध संगत जी। सो ऐसा जीवन मेरे प्यारे बाबा ईश्वर सिंह जी का जो आपने श्रवण किया है, इसनूं सुनन का भी बहुत बड़ा लाभ है। इन्हां महापुरुषों के जीवन सुन के साडे मन विच भी श्रद्धा प्रेम जागदा है ते असीं भी फिर गुरु नाल जुड़न की सानूं प्रेरणा मिलती है। इस तरह सेवा सिमरन वाला जीवन बनाइए तो बाबा जी का आसरा लईए, उन्होंने बचन सुनीए तो उन्होंने बचन ते चलीए। बाबा जी आप ही बचन करया करदे संग संगतां नूं। वड्डे नानकसर भी अस्थान बनया जिथे बाबा जी खड़े हो के आप संगतां नाल बचन करते सन। संगतां जाके दर्शन करदियां हन। अज भी मैं लैंदी दुनिया तक लाहा लैंदी रहणगीਆਂ संगतां साध संगत जी बाबा जी की इस काल कमाई का। आओ साध संगत जी असीं भी सारे बाबा जी नूं नतमस्तक होईए तो उन्होंने जीवन तो सेध लैके अपना ये जीवन सवारीए। सानू की मिलेगा, ये लोग सुखीए परलोक सुहेले
नानक हर प्रभ आपे मेले, भुला चुका दी खीमा हो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।